أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيدنا الشيخ الحسن البصري وسيدنا الجناني البغدادي، سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ الحليم الكسب والأنوار بن حدي إسماعيل، وسيدنا زين علي سيد فضل المسلمين، الشيخ المسعراني سبحان الله، الشيخ حدي حسين قدري وأبي الشيخ المسلمين عبدان، والشيخ حدي محمد سمان موليا، والشيخ سيدنا محمد زيني بن عبد الغني، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا، أرواح والدينا أمهاتنا، أرواح قراباتنا، وإلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إلى برحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله الكريم يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية. أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية، وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لعلاج كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين. أن الله لا يعذبنا يوم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا يوم برحمة جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوي سنة برسول من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Panjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari bala bencana, mara bahaya, malapetaka, penyakit dan lain-lain, dan mendapat hidayah dari Allah, bisa bersama-sama kembali pada malam ini duduk di majlis ini beriktikaf, salat jamaah dan mendengari beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada malam ini kita baca beberapa hadis yang ada hubungannya dengan yang kita hadapi sekarang. Hari maksudnya. Kita ini berada di bulan Zulhijjah. Zulhijjah bahasa Arab. Bahasa kita bulan yang ada ibadah haji, ngarannya Zulhijjah. Kalau bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi spesial puasa bulan Ramadan. Untuk haji ya ini Zulhijjah. Nah, haji itu di bulan ini. Dan sebenarnya haji itu kada banyak gawiannya. Hari 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari aja lah. Haji itu gawiannya 5 hari aja. Wajibnya toh. Kenapa jadi sampai 40 hari? Jauh jalannya, lawan jamaahnya banyak lah. Nah, kita malam ini berada pada malam tanggal berapa? 6, 7. 1 Zulhijjah, hari Ahad ya kah? Nah, besok tanggal 7, Sabtu 7, Ahad 8, Senin 9, Selasa 10. 10 Zulhijjah. 20 Juli itu bulan Juli, 20 Juli. Nah, itu termasuk Ayyamul Ashr namanya. Hari-hari 10. Oh, hari-hari 10. Itu hari yang terafdol dalam setahun. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda,
ma min ayyamin al amalus solih fi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tiada hari-hari yang amal solih lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, hari-hari 10 dari tanggal 1 semalam sampai tanggal 10 kena. Jadi ujar sahabat, walal jihad bisa ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, kalau dibanding dengan berperang di jalan Allah lawan beramal soleh di hari-hari yang 10 ini, mana lebih? Ujar Nabi, walal jihad fisabilillah, ya sekalipun dibanding dengan berjihad berperang di sabilillah, tetap lebih disukai Allah amal ibadah di hari-hari yang 10 ini. Nah, jadi kalau perang lain pulang harinya kena lah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang keluar perang kesabilillah melawan orang kafir, limba itu kada bulik-bulik lagi. Kenapa ya? Gugur di medan perang. Nah, itu tinggi derajatnya, itu tinggi pada amal hari ini. Itu hari 10 yang mulai tadi tanggal 1 sampai 10. Kemudian Ibnu Abbas sepupu Nabi meriwayatkan, ma min ayyamin afdal indallah min hadhil ayyam, tidak ada hari-hari yang lebih afdal kepada Allah daripada ini hari yang 10 dari tanggal 1 sampai 10 tadi. Fa'aksiru, nah ini bacaan amalan, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir, banyak-banyak tahlil dan takbir. Tahlil itu apa? La ilaha illallah, itu minimal sekurang-kurangnya la ilaha illallah. Kalau bisa sambat tambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan hari-hari 10 itu. Banyak tahlil. Nah, fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikrillah. Karena hari-hari 10 itu hari tahlil, hari takbir, Allahu akbar. Nah, kalau anunya kan takbir mulai subuh hari Senin, subuh hari Arafah, takbir sehari sampai malam hari raya malam tasyrik 11, 12, 13, 4-5 hari lah terus sampai hari ke-13 limba asar, itu habis itu takbirnya tuh. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa inna siyama yaumin fiha ta'dilu siyama sanatin, dan puasa sehari aja mengimbangi puasa setahun. Ini hari 10 nih. Namun kawa orang nang rajin lah, orang nang dapat topik apa ini, orang kuat mulai tanggal 1 puasa dulu sama. Nah, kita kada kawa 10 hari puasa, berapa hari barang 5 hari kah kada kawa juga, 3 hari kada kawa juga, 2 hari lah 2 hari tarawih lawan Arafah kada kawa juga. Nah, sebutin lah. Nah, ini jangan kada kawa. Hari Arafah itu luar biasa itu hari yang paling afdol di dunia, ya hari Arafah. Hari afdol dalam setahun, hari afdol di dunia, ayyamu afdalid dunia, seafdal-afdal hari di dunia yaitu hari Arafah, hari Senin kan. Nah, itu jangan kada puasa lah, itu usahakan benar puasa kalau perlu. Tapi karena kita baca hadis-hadis fadilatnya itu kelebihannya luar biasa. Nah, kemudian malam, dalam hadis Rasulullah disebutkan malam-malam yang 5. Nah, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupi malam-malam yang 5, dalam setahun ada malam-malam yang 5. Itu malam paten, itu malam istimewa. Wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Apa maksud wajib itu ya? Pasti lah, insya Allah masukkan Tuhan ke dalam surga. Menghidupi malam nang 5. Apa maksud menghidupi? Ujar banyak para ulama, diantaranya datuk kita dalam bayan. Menghidupi itu banyak bangun pada guring, dan bangunnya beribadat. Menbecatur aja itu lain pulang itu bermalaman becatur, apalagi bedum. Ya Allah, ini ibadat itu barang aja, bacaan ke apalagi sembahyang ke tasbih, tahmid, tahlil, salawat, istighfar lah, bertasbih, sedekah masuk aja, termasuk membuat baik ibadat, menolongi orang, iya juga itu menolongi orang lah.
Ini awak nih ibadat awak. Nah, malam nang 5 itu malam apa? Pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam tanggal 8 bulan, malam esok kah? Ya, malam esok. Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, malam esok kah? Itu malam Tarwiyah ngarannya. Tarwiyah. Kenapa dengarin ini Tarwiyah? Tarwiyah itu bahasa kita ragu-ragu. Kenapa dengarin ini ragu-ragu? Nabi Ibrahim malam itu bermimpi. Ayat dari mana? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, malam tadi aku bermimpi disuruh menyembelih kamu. Menyembelih pada membalik menyembelih. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Ujar Nabi Ismail lah, Nabi Ismail lagi halus no. Langsung menjawab, diberi Tuhan tahu. Apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abah, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Bah, luar biasa lah. Biar nyembelih ular, sembelih. Kalau memang itu perintah Allah, panzur madat. Bah, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah mudah-mudahan termasuk orang yang tabah menghadapi itu. Nah, itu. Bermimpi sih dia. Apa ini mimpi dari Allah, dari Tuhan atau dari setan? Ya, dia mimpi dari setan lah. Nah, kadang ragu-ragu, ya ragu-ragu. Nah, malam esok, malam Arafah bermimpi pula. Nah, lalu situ ada insiden Arafah ada. Ini memang dari Tuhan. Malam esoknya bermimpi pulang 3 kali bermimpi. Esoknya langsung dibawa sirin Nabi Ismail kemana? Ke Mina. Diapain? Disembelih. Nah, dia anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Sudah, nah. Ini sudah. Anak lading. Orangnya lading pun enggak kenal pada lading paham lah. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim berapa jam sih dia? Langsung menyembelih. Sekalinya wa padainahu bidzibin azim, sekali bebuncalak dilihat lain anak seorang lain, kambing kibas benar-benar. Nah, diganti Tuhan. Nabi Ismail ada 3. Nah, itulah awal-awal korban. Nah, itu Nabi Ismail lawan Nabi Ibrahim. Qad saddaqta ruya, engkau sudah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan balas orang-orang yang berbuat baik, engkau dan orang-orang yang berkorban. Innahu min ibadina. Nah, itu kisah Nabi itu awal-awal korban lah. Yang ada Tarwiyah lah. Nah, jadi malam itu setiap tahun kita disuruh menghidupi malam Tarwiyah, malam 8 bulan Zulhijjah ini. Ya malam besok lah kalau ini. Kemudian nah yang kedua pulang menghidupi Lailatul Arafah, malam Arafah, malam esoknya, malam Senin kan. Lailatul Adhuhina, yang ketiga Lailatul Nahar, malam hari raya. Nah ini betitir nih lah, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa ini betitir, disuruh menghidupi. Banyak dibangun pada guring dan bangunnya itu ibadah lah ya, apa yang kita bisa sekurang-kurangnya. Nah, wa aqalluha, sekurang-kurang ibadahnya setiap malam itu tadi sembahyang isya berjamaah dan berniat sembahyang subuh kena berjamaah pulang. Nah, kenapa? Karena dalam hadis Nabi artinya barang siapa sembahyang isya berjamaah sama sembahyang setengah malam, ya pahalanya lah. Kita berjemaah sekali aja, orang setengah malam sembahyang sama pahalanya. Paluhnya banyaknya ya lah. Setengah malam sembahyang berapa jam? 6 jam. Oh. Kalau subuh itu lebih lagi. Wa man shalla subha bi jamaatin, siapa sembahyang subuh berjemaah maka nama qamal laila kullahu, samalaman pahalanya. Jadi berapa tak menurut sembahyang sebelum subuh berjemaah? Berapa banyaknya? Semalam setengah. Semalam setengah jadinya. Nah, itu mudah-mudahan kita diberi taufik, amin. Yang keempat Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, kena lah dan panjang umur terdapat ulang. Yang kelima Lailatul Nisfi min Sya'ban,
malam nisfu Sa'ban. Nah, siapa menghidupin yang malam-malam 5 tadi, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Itu malam tarwiyah Arafah. Nah, kemudian hari tarwiyahnya, kalau bisa kita puasa kalau awal hari Ahad kanalah. Nabi disebutkan dalam riwayat, orang yang puasa hari tarwiyah, utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, diberikan pahala yang sangat besar yang tiada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala puasa hari tarwiyah 8. Nah, besok harinya iya hari Arafah. Hari Arafah itu hari termulia di dalam dunia ini. Nah, maka para ulama menghimpunkan beberapa hadis-hadis Rasulullah tentang amaliyah-amaliyah yang kita gawi pada hari Arafah, hari Senin kala. Itu sekurangnya ada 5 macam. Mun kawa kelimanya bagus, lebih pada itu lebih bagus lagi. Ada kawa sekawanya. Yang pertama puasa. Nah, puasa. Hadis-hadis puasa Arafah ini banyak dan sahih, kuat hadisnya. Rasulullah ditanya, su'ila an yaumi Arafah, qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi ditakuni orang, pahalanya puasa Arafah itu apa? Ujar Nabi, menggugurkan dosa 2 tahun. Dosa tahun yang lalu 2020 1441 lah, lawan 2020 2 tahun akan datang diampuni Tuhan dosa, digugurkan. Itu puasa 1 hadisnya. Dan lagi sabda Rasulullah, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa puasa hari Arafah, diampuni Allah yang lalu dan yang akan datang, sama tadi setahun. Annahu, Imam Abi Daud meriwayatkan lagi, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW beliau puasa pada hari 9 bulan Dzulhijjah. Ini kita nak ada haji lah. Kalau orang haji itu ada riwayat kada puasa. Enang di orang okop tuh kada sunat puasa. Orang okop di Arafah tuh. Kenapa? Disuruh supaya aja kada puasa, banyak doa, banyak ibadah nang lain aja. Nah, tapi ada juga nang puasa banyak doa lah. Sayang ya, seorang biasa puasa saben hari Arafah puasa, sayang ada puasa lah. Nah, karena ada satu riwayat, kalau diampuni dosa yang akan datang tuh apa artinya tuh? Kita belum hidup lagi ke tahun datang, tapi dosa kita diampuni. Nang kita gawe itu nang mana? Nang akan datang. Orang nang begawi itu orang hidup ke orang mati kah? Nang bisa begawi itu orang hidup orang mati? Orang hidup berarti. Nah, ini ada isyarat orang nang kawa puasa hari Arafah, puasanya diterima Tuhan. Setahun kada mati dulu. Setahun kada mati. Nah, kenapa? Berdosanya diampuni. Orang yang mengerja itu orang yang hidup pula. Mau orang mati begawi, hidup pulang. Nah, itu satu isyarat bahwa orang tua akan hidup setahun. Tapi ya mudah-mudahan diterima lah. Bosnya anu tupang jo puasa hari Arafah sekalinya mati tahun. Mungkin puasanya ada batal pahalanya. Nya orang puasa tuh ada batal puasanya, ada batal pahalanya. Berdusta tuh puasa kada batal pang puasanya, tapi pahalanya kada ada. Mun pahalanya kada ada, padilatnya kada ada juga. Nah, jadi orang puasa tuh hati-hati benar muntong. Pendek-pendek kapinano berdusta hilang pahalanya. Menyembati orang, duduk omong-omong nyembati orang, hilang pahala puasa. Banyak tuh di Makkah sebelum nang Nah, aja itulah mun puasa jadi terima insyaallah. Nah, itu satu puasa. Ada lagi Ummi Salamah, istri Rasulullah, meriwayatkan sabda Nabi, ni'mal yaum Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Yauma khairin wa barakah. Hari baik dan hari berkah. Yauma rahmatin wa maghfirah. Hari rahmat dan hari maghfirah, keampunan Tuhan. Wah, luar biasa ini hari Arafah ini. Man shamahu, siapa puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah,
Ja'alallahu lahu nasiban fi sawabi man hadaral mauqif. Allah berikan baginya, Allah jadikan baginya bahagian dari pahala orang-orang yang wukuf di Arafah. Kita di sini wukuf lah di Matapura, Banjarbaro. Tapi dapat pahala wukuf di mana? Di Arafah. Cuma ada sama apa pada orang yang di situ, ya Allah. Cuma ada juga dapat pahala wukuf. Kita wukuf di rumah aja misalnya, atau di masjid aja wukuf. Nah, membaca nampaknya ada bacaannya kena Suratul Ikhlas, Qul Huwallah misalnya di masjid mulai johor. Nah, bagus banamun kawa. Mana itikaf lah. Wukuf di masjid aja. Di rumah aja kita sama pahala wukuf di Arafah, apalagi di masjid. Nah, kan dapat pahala itu. Kita kan ada wukuf di sana. Wa ba'adahu Allah minan nar sab'ina kharifan, dan Allah jauhkan ia dari api neraka sepanjang sejauh 70 tahun. Kita berjalan 70 tahun sampai kemana yuk? 70 tahun ya. Nah, antara dia dan neraka dijauhkan Tuhan. Ini orang yang puasa hari Arafah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zubarjadin wa dhahabin wa fiddatin. Ujar Nabi, dalam surga itu banyak sekali kusuran, mahligai. Ada yang terbuat dari dur, mutiara, ada dari yakut, ada dari zubarjad, ada dari emas, ada dari perak. Banyak di surga itu istana-istana. Jadi ujar Siti Aisyah, liman hada ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa itu wahai Rasulullah? Nang istana nang banyak macam-macam tadi, mutiara, yakut, zubarjad, emas, perak. Bukan bata, bukan semen. Istana surga. Ujar Nabi menjawab, liman shoma yauma Arafah, bagi orang yang puasa pada hari Arafah. Dapat apa tadi? Alhamdulillah. Ya Aisyah, Nabi, hai Aisyah, bin Sirinna, man asbaha shaiman yawma arafata fatahallahu alaihi salasina baban minal khair wa aghlaqa anhu salasina baban minasy syarri. Barang siapa puasa hari Arafah, Allah bukakan atasnya 30 pintu-pintu kebaikan, dan Allah tutup 30 pintu kejahatan. Luar biasa kalau lah. Mana dosa diampuni, pahala diberi, disediakan apa tadi? Mahligai. Dan di dunia ini 30 pintu kebaikan dibuka. Apa? Pintu-pintu kebaikan? Pintu rahmat, pintu ilmu, pintu rezeki, pintu banyak kayak cuman kita menyambati jangan ditutup sampai 30 makanya dibuka pintu-pintu kebaikan dan ditutup 30 pintu kejahatan. Hadis Rasulullah. Di luar biasa ini anunya, pintu kebaikan dibuka 30, pintu kejahatan sama kesulitan ya jatuh lah insyaallah. Nah, itu puasa, amalan yang pertama puasa. Kemudian amalan yang kedua hari Arafah, hifzul jawarih minal azam, memelihara anggota tubuh kita daripada dosa. Usahakan hari itu jangan sampai berbuat dosa. Apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu ma Arafah ghufira lahu min Arafah ila Arafah. Barang siapa menjaga, memelihara lidah, sam'ahu pendengaran, telinga dijaga, muntung dijaga, basarahu penglihatan dijaga daripada dosa, pada hari Arafah Allah ampuni mulai hari Arafah sampai ke Arafah. Setahun nantinya diampuni itu. Nah, jadi kalau bisa untung kita nih jangan sampai nang kada kekaruan lah, nang sampai jadi dosa tuh. Nah, pendengaran, kalau yang dengar macam-macam nang ngaruh-ngaruhan kan usahakan. Nah, penglihatan ya juga. Nah, ya orang bahar itu hari Arafah tuh berukop tuh bang, berukop di rumah aja biasanya supaya berusaha. Ini ada yang dibaca kan? Baca Qul Huwallah kan 1000 kali. Nah, itu kan yang ketiga. Nah, yang ketiga amaliyahnya membaca suratul Ikhlas 1000 kali. Ujar siapa? Ujar Nabi kita. Disebutkan dalam kitab Ad-Da'wat Imam Al-Mustaghfiri dari hadis Ibnu Abbas.
Rasulullah SAW bersabda, nah, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah yauma arafah u'tiya ma sa'ala. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai habis, jangan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? Alfa marrah, 1000 kali. Bila ya hari Arafah, waktunya terserah, habis subuh boleh, habis johor bisa, habis asar kalau sampat, mana habis asar bisa sampat lah. 1000 itu banyak juga. Bacaan yang biasa saja 3 jaman lah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Jangan cepat banyak, karena salah lah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dia masalah apapun yang dipintanya Allah beri. Nah, jadi banyak orang-orang wukuf di Arafah, baik yang di Arafah sana atau di rumah tadi hari ada yang membaca itu nyedoa kena doanya habis asar biasanya. Jadi ya dari pagi lah bisa aja nak baca qul huwallahu dulu. Karena doanya, nah ini ada doa kena. Ya kan apa yang dipinta dibalik. Jadi tuntung baca qul huwallahu itu ambil aja buku kumpulan doa-doa. Nah, minta. Terserah aja bahasa Arab, bahasa kita Tuhan paham aja. Minta itu, minta ini macam-macam. Allahumma inna nas'aluka minta itu. Sambati aja. Nah, jadi Tuhan lagi, ayo lagi terus. Tuhan itu senang dipintai. Allahu yaghdabu in turikat su'aloh. Sarikan sini namun kita kada minta. Sombong ya Tuhan lah. Allahu yaghdabu in turikat su'aloh. Tuhan marah kalau orang kada meminta lawan sidin. Sombong. Tapi orang kita dipintai sarikan, orang kita dipintai lang sarikan. Mun Tuhan kita kada meminta sarik. Nah, kita suruh minta ud'u rabbakum, minta lawan pas alu apa? Andi Quran apa? Ud'u rabbakum, ud'u astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Pinta gitu, ayo pinta. Nah, ya Allah. Ini orang doa tuh mukhul ibadah. Otaknya ibadat doa. Doa tuh otaknya ibadah. Oh, minta ya Allah, minta bahasa kita aja kah? Sudah tuntuk macam-macam sudah bahasa kita ya. Bahasa kita tuh kita paham ya Allah. Ulun minta ini Allah, ini, anu ini. Nah, barang jadi qul huwallahu tadi. Nah, amalan yang ketiga kah? Keempat. Puasa 1, menjaga diri, menjaga anggota. Qul huwallahu 4. Dan keempat, al-iksar minat tahlil wa tasbih wa takbir. Banyak-banyak membaca tahlil, tasbih, takbir. La ilaha illallah wahdahu. Nah, ujar Nabi, Abdul maqultu, Abdul yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya orang wukuf di Arafah itu membaca itu tak? Paling kada 100 bisa lebih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Nah, itu yang dibaca. Itu membanyak itu. Nah, 4 sudah. Nah, yang kelima ini al-iksar minad doa. Nah, ini doa. Kalau bisa habis asar sampai maghrib belantak doa. Lah 2 jam nih mulai habis asar sampai maghrib. Nah, doa. Ya Allah. Itu pas waktunya tak kita sini habis asar, di sana pas wukuf tak 5 jam dulu kita pada orang wukuf di sana. Ya Allah, coba lihat di TV tuh, siaran langsung. Lawan jam kita habis asar itu pas benar. Kalau bisa habis asar langsung kita berdoa. Qul huwallahu sudah tadi. Nah, qul huwallahu sudah. Misalnya orang nang begawi sampai saja setengah hari begawi lah, limbah johor membaca qul huwallahu 1000 kali sampai asar hanya berdoa. Nah, macam-macam doa. Itu nang digawi pada hari Arafah. Oh, dia masalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, habis hari Arafah puasa tadi lah.
5 macam. Itu paling kurang tadi 5 macam. Puasa, apa tadi? Memelihara diri, memelihara anggota, membaca qul huwallah, baca tahlil, tahmid, tasbih, doa. Nah, itu 5 minimal. Nah, kemudian malamnya malam hari raya. Yalah. Apa tadi? Menghidupi takbir, menghidupi malam hari raya. Nah, macam-macam menghidupi itu dengan amal ibadah. Termasuk mengurus sapi, kambing. Cakap esok disembelih kan ini orang berkorban. Nah, besok harinya hari raya Idul Adha. Nah, ini amaliyahnya pula munkawa mengamalkan mudah-mudahan. Yang pertama, Imam Al-Wana'i menyebutkan dalam risalahnya, man istaghfarallah fi yaumi idin ba'da salati subuh mi'ata marrah la yabqa fi diwanihi syai'un min adz-dzunub illa muhya anhu wa yakunu aminan min azabillah. Barang siapa membaca istighfar pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, apabila ba'da sholati subuh, tuntung sembahyang subuh, ya macam-macam wirid sudah. Nah, kalau kita membaca apa yang dibaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100. Ada banyak 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, mahadahadang baik di rumah atau ke masjid terserah. Sebelum salat Id, habis subuh. La yabqa fi diwanihi syai'un minadz dzunub, maka semua catatan rakib atid malaikat yang mencatatnya, ya kan? Kita kan melihat bang, nah mencatatlah kan jadi buku doh catatannya, dosa-dosa macam-macam gitu dihapus muhayya anhu. Nah, ada di buku. Nah, nang kada bagusnya dihapus oleh malaikat. Jadi kita hari kiamat udah lagi tulisannya hapus bang. Makanya kita kan suruh membaca karena hari kiamat iqra kitabak, baca. Mun kada ada tulisannya apa yang dibaca? Ya Allah. Nah. Apa juga nih kada ada tulisannya? Coba pun ada tulisan pada hari aku mengerjakan ini supan mana kita kada karo. Nah, itu kan ada tulisannya, ini tulisannya dihapus. Nah, itu tadi orang membaca istighfar habis sembahyang subuh pada hari raya. Astagfirullahaladzim 100 kali dia. Dan adalah ia aman min azabillah, aman dari azab Allah. Nah, satu bacaannya nih. Yang kedua, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdih. Tadi astagfirullahaladzim 100 sudah. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih, lah berapa kali? Banyak sedikit. Salasami'ata marrah, 300. Handap aja nih subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah 300 kali membaca. Tuntung baca 300 kali lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ulun hadiahkan pahala tasbih ulun ini kepada siapa? Abah, mama, nini, datuk, kai, bah, disambati banyak mana. Nah, kepada keluarga semuanya, muslimina wal muslimat. Gitu. Ulun hadiahkan pahala tasbih bagi amwatil muslimin wal muslimat, bagi orang muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Tuh, tentang baca 300 deh. Maka saat itu juga Allah kirim ke kubur masing-masing alpanur, nur sampai 1000 nur. Bagi-bagi lah dibari. Nur itu apa? Cahaya kalau gitu ya belah. Jadi masuk ke kubur masing-masing. Kubur itu ada lampu lah. Ada di atasnya lah, di atas kubur. Nah, di bawahnya kan ada lampu bang. Nah, tarang kubur. Dan inya karena sinang membaca ini karena bilanya mati masuk beribu-ribu nur ke dalam kuburnya sehingga kuburnya itu terang. Nah, itu 2 macam. Nah, yang ketiga pulang. Ya, 3 macam nah bacaannya nah. Ayah mun kawa semua alhamdulillah. Ini hadis Rasulullah.
Imam Zuhri meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, sabda Rasulullah SAW, man qala fi kulli wahidin min, siapa membaca tiap 2 hari raya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, bertambah sedikit, wa huwa hayyun la yamut. Kita yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Nah, tambah sedikit lah. Biasanya yuhyi wa yumiit wa huwa ala, langsung Allah ada ini yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada aja tulisannya di Sintul Mumin, ada di Imdad tulisannya Abah Guru, semua ada juga tuh. Berapa kali membaca? Arba'amiatin. Nah ini banyak lagi ya, 400 kali. Banyak 400, bisa kada sampat nih lah. Ini sebelum sholat id baca ini, kamu kada sampat ingin 200 saja kene tuntung sembahyang pulang nyambungi lah supaya 4 nyemun kawan ini sebelum sembahyang hari raya. Jadi kita di masjid itu nah mahadang-hadang lah sambil takbir, takbir baca ini la ilaha illallah. Apa jar fadilatnya nih? Ka'annama a'taqa 400 raqabah, seolah Allah berikan pahala seolah-olah dia memerdekakan 400 budak. Memerdekakan itu membeli budak, jual tuh dibebaskan. 400 budak. Budak tuh manusia, ya Allah. Kambing aja berapa ini? Berapa kambing? 6 juta, 2 jutaan, kambing, apalagi manusia. 400 ekor, berapa artinya aninya tuh sama kita, nah, bersedekah. Nah. Wa zawwajahullahu ta'ala arna, ada pulang nah. Allah kawinkan dengan 400 bidadari. Ini laki-laki lah. Laki-laki dikawinkan 400 bidadari dalam surga. Laki-laki menbini-bini panjang. Ada bini-bini kan, ada kata-kataannya laki-laki yang kawinkan bidadari. Nah, dan Allah kirim malaikat-malaikat ke dalam surga, yabnuna lahul madain, membangun-bangun mahligai kota dan menanamkan pohon-pohon untuk dia, untuk orang yang membacanya kini dalam surga. Nah, ditanamkan malaikat kenapa dalam tanaman-tanaman surga. Dan inya kada mati kena melainkan melihat sebelum meninggal, kena sekilas melihat tempatnya. Jadi malaikat julak nih pian, nah ini rumah pian kan. Rumah pian ini maka sembaca tadi lah 400 kali la ilaha illallah. Nah, bisa itu kemudian sembahyang hari raya. Nah, tonton sembahyang hari raya. Sembahyang hari itu sembahyang dulu hanya khutbah lah ya kah? Ya kah? Ada Jumat tuh khutbah dulu yang sembahyang lah. Sembahyang dulu sembahyang hari raya 2 rakaat. Nah, Jawa ingat Jawa. Aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah subhanallah. Baca dulu doa iftitah. Jadi imam Allahu Akbar. Nah, kita 4 ya Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 7 kali mbah takbiratul ihram sudah. Lalu takbir 7 kali. Allahu Akbar diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Takbir ke-7 Allahu Akbar, kadang baca subhanallah lagi. Jadi subhanallah itu 6 kali aja. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua mbah bangun dari Allahu Akbar. Nah, diam dulu. Hanya Allahu Akbar, tapi imam bang tulah. Nah, kita 4 juga bahasa imam. Imam memulai dah. 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah terus. Nah, tonton sembahyang hari raya lalu khutbah hari raya. Tonton 2 kali khutbah juga sama. Nah, 5 itu bapak pulang. Bertontongan sembahyang tak. Menadanu lah. Ada bisi kambing, man qarraba qurbanan, barang siapa berkorban pada hari raya, maka pertama titik darahnya Allah sudah ampuni dosa-dosanya.
Pertama titik, apalagi banyak titiknya. Itu nang kawa korban. Nang kada kawa korban pang waman at'ama fihi mu'minan. Seorang kada kawa korban jar. Memberikan makanan kepada satu aja, apalagi banyak, satu orang mukmin. Ada duit 10.000 nah kada kan nasi bungkus. Ada tuh kalau kan. Nah, nasi nah sebungkus saja lah orang sikong. Siapa memberikan orang mukmin akan satu makanan atau bersedekah dengan satu sedekah, maka ada kau berkorban makanan barang bari orang kada kau banyak siku atau bersedekah nah 5.000 umpama 10.000 ba'atsahullahu yaumal qiyamah aminan, Allah bangkitkan orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan aman, wa yakun mizanu aqsal, dan timbangan sedekahnya nang dibari akan nyalon orang sikong toh atau nasi bungkusnya tadi lebih berat daripada gunung Uhud. Benar-benar pahalanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah bisa mengamalkan amaliyah yang dikerjakan pada hari-hari 10 Tarwiyah, Arafah, hari raya, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, ilmu manfaat, amal yang salihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, anak cucu yang solehin dan yang solihat, kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa bikal mustaqailakal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umrina kullih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya